Okay. Hello, everyone. Thank you so much for joining. Na Abhishek Bala, and this is episode 3 of Side A, Side B. Firstly, thank you all so much for your support. Blow of feedback kadachirukku, and for the last 2 shows. Really, really grateful for all the feedback that you've provided us. And thank you so much for your support. And ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைட் ஏ சைட் பின்னா அந்த ஒரு ஆடியோ கசெட் தட் வெரி பர்சனல் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் personally curated songs, lot of memories, lot of nostalgia. So hope you get a chance to unwind and rewind. And இன்னைக்கு வந்து we have a very special guest, Mrs. Harini Vasudevan. Past few weeks I've been interacting with her. She is a wonderful, wonderful singer and a great human being that I've had an opportunity to interact with. She's, as I said, very talented. Saregama-pa USA la 2008 finalist, received classical training. Pandit Madhav Bhatki, அப்புறம் ஸ்ரீமதி ஜெயா கிருஷ்ணன் அண்ட் ஸ்ரீ டி.எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கிட்ட இந்த பாட்டு கத்துட்டு இருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் மியூசிக்கல் ஆல்பம்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு அவங்க வாய்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. routinely performs all over the US, wonderfully talented and gifted. நிறைய charitable causesக்கு perform பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய celebrities, நிறைய popular singers like மனு, சித்ரா, சாத்னா சர்கம், கார்த்திக், விஜய் பிரகாஷ் இவங்களெல்லாம் perform பண்ணியிருக்காங்க. And on top of that, she's extremely very multifaceted. Her day job is in pharmaceuticals drug development, and she's also learning Bharatanatyam. She's been learning that for years now. So as I said, multi-talented, and it's my pleasure to invite Mrs. Harini Vasudevan. So we'll just wait for her to come on. Oh, there she is. Hi. Hello, hello. Hi, எப்படி இருக்கீங்க? Fine, fine. எப்படி இருக்க? Super, super. Thank you so much for joining us on Side A, Side B. We have a small but very tightly knit group. நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நார்த் அமெரிக்காலேருந்து, இந்தியாலேருந்தும். So a lot of people on Facebook joining us and sharing all their comments, and really, really grateful to have you here. Thank you. My pleasure. My pleasure. Thank you for this opportunity. Oh, கண்டிப்பா. இந்த டைம்ல it's a very very much needed interaction, right? In the COVID time சொல்றேன். This is the only way you can get in touch with people, and very happy to be on this. Exactly. And like non-COVID times, you have those dinner parties and all these things. எல்லாரும் ஒரு குரூப்பா உட்காந்து ஒரு படத்தை பத்தி பேசுறதோ, ஒரு பாடல் பத்தி பேசுறதோ, இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுறது கூட இல்ல, அது எல்லாமே ஒரு it makes you feel so warm and nice, and it's something that I miss. So அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு event. And actually இன்னைக்கு it's a very special topic, and we've been talking about this, and just to kind of give an introduction to that, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நாங்க கே பாலச்சந்தர் சார் அவருக்கு டெடிகேட் பண்ற ஒரு ஷோ பண்ணோம். அப்புறம் கண்ணதாசன் ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு டெடிகேட் பண்ணி ஒரு ஷோ பண்ணோம். இன்னைக்கு
I felt it would be appropriate to discuss another talent, or artist who has pushed boundaries in her own right. It's different from the other episodes in that இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போற main theme is emotions and feelings, உணர்ச்சிகள், and they're all very abstract, right? இது வந்து போன எபிசோட்ல நாங்க ஒரு பிரமிட் வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணோம், and அது இட்ஸ் டூ கன்ஃபைன்ட். அது வந்து இமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு பிரமிட்லயோ ஸ்கொயர் பாக்ஸ்குள்ள போட முடியாது. ஸோ இட்ஸ் லிட்டில் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட். ஆனா அந்த ஆப்ஸ்ட்ராக்டான இமோஷனுக்கு ஒரு ஷேப், ஒரு பியூட்டி கொடுத்த ஒரு சிங்கர், எவ்வளோ கம்பெட்டிட்டிவா இருந்தாலும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு 50 இயர்ஸா சாவித்ரியிலேருந்து சிம்ரன் வரைக்கும் வந்து ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ such a multifaceted and inspiring personality. Just அவங்க வாய்ஸ் கேட்டாலே டெஃபினட்டா எல்லாருக்கும் கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும், ஒரு ஃபாண்ட் மெமரிஸ் இருக்கும் அந்த பாடல்லாம் கேட்டாலே. அந்த சிங்கர் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் தி ஐகானிக் எஸ் ஜானகி அம்மா அவர்கள். ஸோ ரியலி ரியலி ஹாப்பி டு டூ திஸ் ஷோ வித் யூ அண்ட் டாக் அபவுட் அவங்க வாய்ஸ்ல வந்த சாங்ஸ், அவங்க வாய்ஸ்ல வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ஃபீலிங்ஸ், இமோஷன்ஸ், மெமரிஸ், அதை பத்தி பேசுறதுல ஐம் ரியலி ரியலி ஃபார்ச்சுனேட். ஸோ பிஃபோர் வி கோ ஆன், what does S. Janaki mean to you? She's this, I see her as a Sakshat Saraswati, is Urvam, right? She's always in this white. Is my audio clear? Yeah, I think it sounds good. It sounds good. Konja or break, but I think we can manage. So we can get feedback from people. If there's any issues with the audio, please let us know. Yeah, so she's, I mean, the Saraswati Kakshamna, they say, right? Blessings of Goddess Saraswati. Nandamari, she has that. I mean, if you look at her life, she did not get any training per se, you know, பயங்கர classical training அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. But the number of classical songs and everything that she has sung is just amazing. It's phenomenal. She's such a beautiful person. Such a beautiful person too. I think that's a very important thing, right? As you grow more and more and more in your art form, you shouldn't, you know, forget to be grounded, and that is what she is. I mean, amazing. The interviews that I watched, and you know, she judges all these different super singer programs and stuff. Correct. Always such a pleasant personality. ஒரு harshness என்னைக்குமே கிடையாது. Very beautiful person, such epitome of beauty, I would say. Yeah, definitely. And definitely. As a woman, ஒரு நகை நட்டு ஒண்ணுமே இல்லாத such a simple, you know, it's very hard for women to not right, wear right. jewelry and stuff, right? Right. She's that one person who doesn't care. She's dedicated herself completely to music. Right. So well, her songs are the jewels, right? Yeah. So that being said, now I thought we could start this off with just hummings of her songs. நிறைய பாட்டு வந்து அவங்களோட ஹம்மிங்லேயே வந்து ஒரு ஆர்னமெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க, ஒரு பீஸ். அது கேட்டாலே நமக்கு வந்து எவ்வளோ மெமரிஸ் வரும். And I wanted to hear those hummings from you and just take us to another plane of I guess, a planet where S. Janaki is queen. Yeah, sure. So let me see. Her very, very famous, bangara popular song, one that she got award for. I'm sure you know what this song is. Yeah, it's beautiful. Anna, I think, sorry to interrupt, and the mic வந்து பாடுறதே கொஞ்சம் break ஆறுது. So maybe we can try it. Yeah, can we try it without the mic and see if it sounds? Let me see. I don't know. This is I know, இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி Zoom conferencesல technical issuesலாம் எல்லாருக்குமே இப்போ ரொம்ப பழகி போன விஷயம். So Can you hear me now? I can hear you. Yep. Is it clear? It's clear. Mic is always better, Anna. This will do. Yeah, there's no effect, nothing, but it's going to be just voice. Okay.
That is பாடும் நிலாவே. Yeah. One of my very, very favorite songs. I'm not sure if you'll recognize, but let me see if you do. இது தெரியல, என்ன பாட்டு இது? நான் கண்ட உன்முகம் நதி தீரத்தில் தேன் கண்ட என் மனம். It is from the movie. நிழல்கள். It never got மூவில வரல பாட்டு. அதுக்கப்புறம் காற்றில், of course. So தரதா 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 தாரரதா 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 தாரதார தாரதார தாரதாரதா. ஆகாய கங்கை. So super. Thank you so much. Such a unique start to the show. இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாங் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ டெடிகேஷன் டு ஆல் தோஸ் பீப்புள் இன் இந்தியா டியூனிங் இன். இந்த பாட்டு இட்ஸ் ஸோ ஸ்பெஷல். ஏன்னா இஃப் யூ ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் த கொஸ்டின், ஒரு மார்னிங்கோட ஃப்ரெஷ்னஸை எப்படி ஒரு பாட்டு மூலமா நம்ம கன்வே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போட்டா இந்த பாட்டு வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு ஆன்சரா இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இசைஞானி அவர்களோட இசையில எடுத்துட்டோம்னா இந்த நேச்சர், இயற்கை, அதை வச்சு ஒரு பாடல் அப்படின்னு பண்ணா அது வந்து ஒரு ஷோவே பண்ணலாம். ஒரு 5 ஹவர்ஸுக்கு அது பாட்டுக்கு போகும். ஆனா இதுல வந்து எஸ் ஜானகி அம்மாவோட அந்த ஒரு வாய்ஸ், அந்த பூவில் தோன்றும் வாசம் அதுதான் ராகமும், அந்த ஒரு லைன் அவங்க பாடுற விதத்திலேயே அந்த காலையோட ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ், அந்த ஒரு புத்துணர்ச்சி, அந்த ஒரு டியூ டிராப்ஸ், ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே நம்ம மைண்ட்ல அப்படியே வந்துட்டு போகும். So really I wanted to dedicate this to all those people in India and I hope they have a great day today. Okay, I'm going to try to play this from my laptop and the setup marinathnal I'm hoping this will play. Let me back, you can hear. Can you hear the track? Now volume mattum, I think the karaoke's volume needs to go down a little because it's a little loud.
Awesome. That was wonderful. I think soundum perfecta irukku, and najamave your voice just brought us Janaki Amma's and the emotion and feelings, and it's such a great start to the show. Thank you so much. அடுத்தது வந்து நம்ம let's stick with this feeling of ஒரு happiness and joy. and அது வந்து different ஃபார்ம்ஸ்ல கன்வே பண்ணலாம். ரொம்ப ஜூபிலண்டா ஒரு ஃபோக் சாங்கா இருக்கலாம். நான் அடுத்த பாட்டு வந்து wanted to kind of approach it with a sense of ஒரு wonder and ஒரு awestruck ஒரு ஃபீலிங்கோட. இந்த படத்துல வந்து இந்த பாட்டு வந்து உல்லாச பறவைகள் படத்துல கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து ஒரு he has some mental illness and ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வந்து he goes with his one friend and அந்த friend வந்து ரத்தி அக்னிஹோத்ரி. அவங்க வந்து she plays the character and they explore Europe, they explore Paris and அது மூலமா ஒரு கிடைக்கிற ஒரு sense of well-being and peace, அதை பத்தின ஒரு பாட்டு. அண்ட் இதுல வந்து ஒரு லைன் வரும், I wrote down, மனம் போல நாளும் மகிழ்ந்தாட வேண்டும் ஒன்றாக நானும் நீயும் அப்படின்னு அந்த ஒரு லைன் வரும். அது வந்து ஜானகி அம்மா பாடுறது என்னமோ நம்ம கையை டைட்டா பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட நம்ம ஊரெல்லாம் சுத்தி பாக்குறோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும், அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ when I hear her sing that song. So I wanted to hear that in your voice and to celebrate the sense of joy and wonder. Yeah, sure. Thank you. Yeah, it's a beautiful song. Kandipa. The instrumentation and the chorus and stuff is also very good. Oh, it's brilliant. Ama, Kandipa. Of course, Isainyani avargal. Volume கம்மி பண்ணு. It's good.
That was brilliant. That was brilliant. Such a lovely song. So much fun to hear that. I think also the implementation is pretty. சில இடத்துல இந்த சரணத்துக்கு முன்னால it will be pretty complicated percussion. Right. Kandipa. And I think the way she controls her breath while she sings it and brings out the whole output, it's amazing to hear. And I think இப்போ யூரோப்லாம் சுத்தி பார்த்து ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும். அது வந்து if you bring it back to your own backyard, to your village or your hayfield or whatever it might be, I think that would fit the next song. The one thing என்னன்னா தமிழ் சினிமால there's one cliche. அந்த ஹீரோஸுக்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமா ஒரு பொதுவாக எம் மனசு தங்கம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும். அதுவே ஹீரோயின்னா வந்து ஒரு இளம் பருவத்தில் உள்ள ஒரு ஹீரோயின் அப்படியே கம்மிங் ஆஃப் ஏஜ் சாங் அப்படின்னு எப்பவும் போட்டு மழுப்பிடுவாங்க. அது வந்து 70s 80s ரொம்ப காமனான ஒரு தீம். ஆனா அந்த தீம் எவ்வளவுதான் காமனா இருந்தாலும் நம்ம இசைஞானி அவர்கள் வந்து அவ்வளோ வேரியேஷன் ஒரு பாட்டுக்கும் காமிப்பாரு. அதே மாதிரி வந்து அதை என்ரிச் பண்ற அளவுக்கு வந்து எஸ் ஜானகி அம்மா வந்து அந்த ஒரு ஹம்மிங் போறோம், இந்த வே ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்னசென்ட்டா அவங்க வந்து ஒரு பிளேஃபுல்லா பாடுற விதமா இருக்கட்டும். இந்த பாட்டுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னமோ ஒரு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த ஃபீல்ட்ல போய் ஒரு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போற ஒரு ஃபீலிங். இந்த பாட்டு வந்து முரட்டுக்காலை திரைப்படத்தில் அண்ட் லிரிக்ஸ் பை பஞ்சு அருணாச்சலம் சார் அவர்கள். Just such a lovely song. So let's hear that. Super. Only thing என்னன்னா அந்த ஆடியோ வந்து திருப்பி அந்த one thing I've heard from Facebook comments is that and the track ஓட volume is kind of up and down. So இப்போ it's a little louder. So அது மட்டும் நம்ம I think we just have to be careful with that. Okay. எனக்கு வந்து the level that I have is really low. I can barely hear the track. அப்படியே maybe we could even try some of these songs without the track if you want. Yeah, without the track is fine. Let's do it without the track. Yeah. Sounds good. And I think some of the comments are on the track is kind of interfering with the actual singing. So okay. But thank you so much for that. One thing I wanted to ask you is இப்போ நம்ம வந்து Zoomல வந்து concertsலாம் பண்றோம். How do you kind of see this whole situation? ஏன்னா நீங்க வந்து நிறைய ஸ்டேஜ்ல வந்து you've excelled in it.
இப்போ அந்த ஸ்டேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது ஆப்வியஸ்லி it's reduced and past few months kadave kadayadu. So how much do you miss that stage experience? Oh, I miss it a lot. It's very tragic actually. Nanchi paakumbodhu illa, it's very painful in fact. Romba, I mean, just stage until we used to have regular practices, we used to do projects, recording, adu idunu nariya pannindru irundhom, ellame cut aayithu. So it's pretty sad, and I really feel for a lot of musicians who do this full time too, right? I mean, at least we all have another day job and stuff like that, so we somehow sustain ourselves. But in terms of passion and pleasure and stuff, that part is totally missing. Right, kandipa. And I think one thing, coming back to kind of hearing these legends sing on stage, one thing I wanted to mention at this point is, of course, we all have our legend SPV sir, who's recovering, and I think it's all time for us to come together and pray for his well-being, and hopefully he recovers soon. And stage nu sollarthe avangala madri legends la paathu rasikkiradhu, it's something that we all miss. And Janaki amma vandu stage la paadradhu vandu oru stunny style, correct ah? Eppome vandu one mic appuram one book adi vechittu அப்படியே ஸ்டில்லா பாடுவாங்க. ஆனா அந்த ஸ்டில்னஸ்ல வந்து she gives us a universe of emotions. And இந்த அடுத்த பாடல் வந்து நம்ம இந்த தீம் ஆஃப் அந்த ஒரு கமிங் ஆஃப் ஏஜ் அப்படிங்கிற ஒரு தீம் பத்தி பேசணும் இல்லையா? அதோட வந்து எப்பவுமே தமிழ் சினிமால பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, they always show this young female who is looking for her special someone, Prince Charming அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீம் எப்பவுமே வந்துட்டே இருக்கும் இது மாதிரியான பாடல்ல. அதுக்கு ஒரு ஆந்தம்னே சொல்லலாம் இந்த அடுத்த சாங். And one thing to mention is, of course, Sridevi ma'am. Avanga vandu her birthday was a couple of weeks ago, so I guess it's kind of a dedication to her as well. And அந்த ஒரு லைன், கன்னி பருவத்தின் பந்த கனவிதுவே அப்படின்னு அந்த ஒரு லைன் வரும். and அந்த லைன்ல அவங்களோட அந்த ஒரு நைவ், அந்த ஒரு சென்சுவாலிட்டியோட ஒரு கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க ஜானகி அம்மா. Such a wonderful song that everyone just adores, and we'd love to hear that from you. Totally. Okay, let me just play the track for the scale. செந்தூரப்பூவே 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 ஜில்லென்ற காற்றே, என் மன்னன் எங்கே என் மன்னன் எங்கே நீ கொஞ்சம் சொல்லாயோ. செந்தூரப்பூவே செந்தூரப்பூவே ஜில்லென்ற காற்றே, என் மன்னன் எங்கே என் மன்னன் எங்கே நீ கொஞ்சம் சொல்லாயோ. தென்றலை தூதுவிட்டு ஒரு செய்திக்கு காத்திருப்பேன், கண்களை மூடவிட்டு இந்த கனவினில் நான் மிதப்பேன். கன்னி பருவத்தின் வண்ண கனவிதுவே என்னை இழுக்குது அந்த நினைவதுவே. வண்ணப்பூவே தென்றல் காற்றே என்னை தேடி சுகம் வருமோ. செந்தூரப்பூவே 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 ஜில்லென்ற காற்றே, என் மன்னன் எங்கே என் மன்னன் எங்கே நீ கொஞ்சம் சொல்லாயோ. Oh, that was beautiful. I think this is how we should do the rest of the night. No more. And I think someone had commented actually. நான் Facebookல பார்த்தேன், அதுல வந்து உங்களோட வாய்ஸோட பியூட்டி வந்து அந்த அடிஷனல் சவுண்ட்னால அது போயிடுறது, அது வந்து நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. I think I completely agree with that. It was so nice to hear that song from you. அப்படியே பெர்ஃபெக்ட்டா என்னமோ ஜானகி அம்மாவே பாடுற மாதிரி இருந்துச்சு. And of course you see Sridevi kind of swinging on that tree when I heard that. And இதோட ஒரு பேரிங் அப்படின்னு ஒரு சொன்னா, இதே தீம்ல இன்னொரு சாங் கவி குயில் படத்துல இருந்து குயிலே கவி குயிலே ஒரு பாட்டு வரும். அண்ட் ஐ திங்க் இந்த பாட்டு அண்ட் குயிலே கவி குயிலே ரெண்டு மட்டும் போதும். இப்போ யாராவது வந்து ஹீரோயின் இன்ட்ரோ சாங் 70s and 80s எப்படி இருந்துச்சு
அப்படின்னா இந்த 2 பாட்டு காமிச்சாலே வந்து எல்லாருக்கும் ஐ திங்க் they'll get the idea. And as we பூத்தாச்சுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குமே, இது பூவர சம்பு பூத்தாச்சு. ஆமா, of course. Exactly. And such wonderful songs and really convey that feeling of joy, that innocence and love. And as we kind of think of a more a mature woman, maybe slightly older than this age group, a woman of the earth அப்படினே கூட சொல்லலாமே. இந்த அடுத்த பாடல் is about her. And இந்த பாட்டு வந்து ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு இருந்தா கூட you can convey it. ஒரு ஸ்லைட்டா ஒரு அண்டர்டோன் ஆஃப் ஒன் ஒரு லாங்கிங், ஒரு சாரோ அதுவும் போயிட்டே இருக்கும் பாடல் ஃபுல்லும். அண்ட் இந்த பாடல் மூலமா we got obviously இசைஞானி அவர்கள் and ஜானகி அம்மா வந்து அந்த காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு எமோஷன்ஸும் வந்து அப்படியே உள்வாங்கி she just brings it out to her very best. And just want to hear this song from you. Of course it's Annakili. ஒரே செகண்ட் பியூட்டிஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுவும் அந்த கைப்பிடிக்க வருவாரோ அப்படின்னு கேட்டாலே அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் லாங்கிங் வந்து ஒரு லைன்ல அந்த ஒரு இமோஷன் வச்சு அப்படியே கன்வே பண்ணி விட்டுருவாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சிங்கிங் தட் சாங். இதே மாதிரி ஒரு ஃபீல்ல தான் வந்து ஊரு சனம் தூங்கிடுச்சு அது வரும். அண்ட் ஈவன் இந்த படத்துல அரண்மனை கிளி படத்துல வந்து வான்மதியே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும். அது வந்து அதே மாதிரியான ஒரு எம்டி மேன்ஷன்ல வந்து இருந்து ஒரு லாங்கிங்கோட ஒரு பாடுற ஒரு பாட்டு. எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் இப்போ ஆஸ் we've been singingல இப்போ 70s 80sலாம் இந்த எஸ் ஜானகி அம்மாவோட குரல்ல கேட்டா I mean she's an expert, she's a pro, right? And அப்பவே she's been singing for ஒரு couple of decades. So if you rewind to the early 60s even, அந்த டைம்ல வந்து பாசம்ங்கிற ஒரு படத்துல வந்து சரோஜா தேவி அம்மா வந்து புல்லக்காட்ல வந்து ஒரு ரைட் பண்ணிட்டே வந்து ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க எஸ் ஜானகி அம்மா குரல்ல. இதே மாதிரி ஒரு ஜாய் வரும், ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அது காதலோட ஒரு கலந்து ஒரு லவ்லி அவுட்புட். அண்ட் தி வே ஷி சிங்ஸ் இட் யூ கேன் ஃபீல் தட் இன் யுவர் ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் பம்பிங் as you go along. என்னமோ அவங்களோட அந்த ரைட்ல போற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த பாட்டுல. ஸோ I'd love to hear that song if you can. ஜல் 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 என்னும் சலங்கை ஒலி சல சல சலவிட சாலையிலே செல் 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 எங்கள் காளைகளே சேர்ந்திட வேணும்
சல சலவென சாலையிலே செல் 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 எங்கள் காளைகளே சேர்ந்திட வேணும் இரவுக்குள்ளே. பாட்டினில் ஒருவன் என்னை கண்டான், கையில் உள்ளதை கொடையல்றான். பாட்டினில் ஒருவன் என்னை கண்டான், கையில் உள்ளதை கொடையல்றான். கையில் எதுவும் இல்லை என்று கண்ணில் இருந்ததை கொடுத்து விட்டேன். ஜல் 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 என்னும் சலங்கை ஒலி சல 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 என சாலையிலே செல் 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 என்னும் காளைகளே நிட வேணும் இரவுக்குள்ளே. I forgot to sing that beginning. I was wondering humming varum. Oh yeah, that was exquisite. Superb. Superb. Wonderful, wonderful. And the salangayoli, and the way you ended it, it just sounded just like her. And adana sonna madri Janaki amma vandu, she can bring joy through us. Yeah, like you internalize that song, and all you have to do is just think of how would she have sung that. And adu ketale vandu, I think you kind of brought that out to us. So thank you so much. Idhe vandu, even if you sticking to this theme of joy and love, longing and all of that, you flash forward to about a decade later. Adutha பாட்டு வந்து it's from அவளுக்கென்ற ஒரு மனம் அப்படின்னு ஸ்ரீதர் அவங்க டைரக்ட் பண்ண ஒரு படம். அது வந்து கண்ணதாசன் லிரிக்ஸ். And it's the heroine வந்து she conveys her love, her feminine qualities. அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஒரு பாட்டுல ரொம்ப ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும் இந்த சாங். அண்ட் இது வந்து இந்த பாட்டுலாம் வந்து when I think about it, I wasn't alive at that time, right? And I think of it and I think of like, my mom would have heard these songs in the radio, or my aunt would have heard these songs in the radio, and அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க எப்படி இந்த பாட்டை ஹம் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாங்க அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணுறது. I realize Janaki is someone who voiced the whole generation, and it's not an ordinary thing. So I'd love to hear that song from you. Sure. I'm trying to get the scale for the song. உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன், உன்னை உள்ளம் எங்கும் அள்ளி தெளித்தேன். உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன், உன்னை உள்ளம் எங்கும் அள்ளி தெளித்தேன். உறவினில் விளையாடே வரும் கனவுகள் பல கோடி. உறவினில் விளையாடே வரும் கனவுகள் பல கோடி. உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன், உன்னை உள்ளம் எங்கும் அள்ளி தெளித்தேன். காற்றில் ஆடும் மாலை என்னை பெண்மை எல்றது. காற்றில் ஆடும் மாலை என்னை பெண்மை எல்றது. காதல் ஒன்றுதானே வாழ்வின் உண்மை என்றது. காதல் ஒன்றுதானே வாழ்வின் உண்மை என்றது. இதழுடன் இதழாட நீ இளமையில் நடமாட. நினைத்தால் போதும் வருவேன், தடுத்தால் கூட தருவேன். உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன், உன்னை உள்ளம் எங்கும் அள்ளி தெளித்தேன். ஸ்பெக்டாகுலர். அதுவும் அந்த காதல் ஒன்றுதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஸ்பர் இருக்குல்ல, that is what makes the song, that is what makes Janaki who she is.
nuances that you have to like we have to watch for, right? And it's not easy, right? Like especially like some of the songs you listen to these days, I mean, I don't mean to bring that up, but what I'm saying is it sounds relatively simple. இந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் அந்த நியூஆன்சஸ், ஒரு வார்த்தைக்கும் உள்ள ஒரு ஃபீலிங், ஒரு உணர்ச்சிகள், ஒரு எமோஷன், அது எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிச்சாதான் வந்து you can bring that perfection out just like you do. And I'm seeing a lot of comments just saying your singing is perfect, and I agree with them. இப்போ as I mentioned earlier, இப்போ வந்து நம்ம we've just been talking about ஜானகி அம்மாவோட solos இல்லையா? வந்து அதுக்கே வந்து we don't have enough time, I must say. There are just so many of them. And யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ the audience, please do comment your favorite songs on Facebook. ஆனா duets அப்படின்னு எடுத்தா வந்து there's a whole variety of it. What are some of your like favorite duets with S. Janaki Amma? I mean, I have a lot of favorites, but if I have to talk about emotions, there are some very specific duets which really, get the point across. So, for example, Devar Magan, Inji Ida Pazhagala. தன்னந்தனி சிரிக்க தத்தளிச்சு தாயிருக்க ஒன்னெனப்பில் நான் பறிச்ச தாமரைய. She has typical uneducated girls, like raw type. The innocence and ஒரு village girl. ஆமா, கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் பொத்தி வச்ச மல்லிகை மொட்டு புத்திரிச்சு வெக்கத்தை விட்டு பேசி பேசி ராசியானதே, மாமம் பேர சொல்லி சொல்லி ஆளானதே, ரொம்ப நாளானதே. அதுலயும் வந்து அந்த ஆளானதே ரொம்ப நாளானதேலயே வந்து you will know that ஏக்கம் type of. ஆமா கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் மௌனமான நேரம் இதழில் ஓசைகள் மனதில் மௌனங்கள் ஏனென்று கேளுங்கள். அதுல வந்து that song itself is like a masterpiece in a lot of ways. Oh my god, so intimate, right? என்னமோ நம்ம காது கிட்ட வந்து அப்படின்னு அந்த when she sings that, so soft and so fragile and so intimate. அந்த மாதிரி it's spectacular, of course. அதுக்கப்புறம் சின்னஞ்சிறு கிளியே சித்திரப்பூ விழியே அன்னை மனம் ஏங்கும் தந்தை மனம் தூங்கும் அதுல வந்து சரணத்துல வந்து she would have literally cried. I'm trying to, I had the lyrics open for it and I'm blanking on the. Anyway, I don't want to. I think Janaki Amma வந்து she's as good as any voice actor. Yeah. In fact, அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களோட அந்த ஸ்டில்னஸ் வச்சு நம்ம வந்து we can't judge her. Yeah. He's able to convey every emotion and almost a spectacular actress. வெறும் voice வச்சு she can convey any of those range of diverse. And especially சிப்பி இருக்குது முத்தம் இருக்குதுல வந்து there's so much of interaction, right? ஆமாமா. And கண்டிப்பா இந்த பாட்டு கூட இப்போ இந்த மின்மினிக்கு கண்ணில் அதுல கடைசியில வந்து she would have laughed. அந்த சிரிப்பு சிரிச்சிருப்பாங்க. என்னமோ ஸ்ரீதேவியே சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பாட்டு கடைசியில. Even if you go back decades, பொன்னென்பேன் சிறுபூவென்பேன், அதுல அவங்க பாடின அந்த ஸ்வீட்னஸ் எவ்வளவோ இருக்கு. ஏதோ மோகம் ஏதோ தாகம். பியூட்டிஃபுல் சாங். அதுல of course மலேசியா வாஸ்தவனும் பயங்கரமா பாடிருப்பாரு அந்த பாட்டுல. அந்த பாட்டு. Yeah, just so many. அதான் duets அப்படின்னு எடுத்துட்டா will be endless. But coming back to our show, I wanted to ask you one thing before we go on to the next song. As I said earlier, S. Janaki Amma வந்து she has voiced a generation, several generations, I must say. And இந்த மாதிரியான singers தான், they give a lot of people confidence to come out and express themselves through music. இப்போ ஒரு கதை சொல்றோம்னா கூட நமக்கு வந்து ஒரு பாட்டு தேவைப்படுது, அது ஒரு எமோஷன் கன்வே பண்ண. ஆனா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னா இந்த மாதிரியான சிங்கர்ஸ் தான். நம்மளாலையும் பாட முடியும், இப்போ எல்லாரும் ஸ்மியூல்ல பாடுறாங்க, நம்மளாலையும் பாட முடியும் அப்படிங்கிற தாட் வரதுக்கே இந்த மாதிரி சிங்கர்ஸ் தான் காரணம்.
what role do you think they've played in helping us emote and helping us convey emotional expression? I think as Janaki, the kind of emotions that she has conveyed, I don't think it was a trend back then, right? She was a trendsetter in that sense. Like the kind of variety of emotions that she's been able to express, like sila part the attitude in some songs, and that vekko and that all these things, right? So அப்போ வந்து அந்த ஜெனரேஷன்ல வந்து people were very shy to express those things, and I think she enabled that for a lot of people. She made people feel normal about feeling those emotions, right? Because a lot of people are very embarrassed feeling a certain way, especially at the adolescence, on the age level, whatever, right? But I think she has really opened up that either for everyone. And when you hear those songs, and when you are in that particular mindset, it really resonates with you so well. I mean, it's that joy that she has also given, right? Kandipa. And the attitude nu solradhe dhaan I wanted to move to the next song. Adla vandu such a unique situation. You have models who are avlo ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா அவங்களோட பியூட்டியை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த சீன் விஷுவலாவே வந்து அது தெரியும், இட்ஸ் பிரிட்டி ஆப்வியஸ். ஆனா அது வந்து ஒரு வாய்ஸ் மூலமா, இப்போ ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுட்டு இந்த பாட்டு கேட்டாலும் ஆடை கூட பாரமாகும் அப்படின்னு பாரிஜாதம் ஈரமாகும் அந்த லைன் கேட்டாலே அந்த இட் ஜஸ்ட் ஊசஸ் கிளாமர். அவ்வளோ கிளாமரஸா கன்வே பண்ணிருப்பாங்க வெறும்னா அவங்க வாய்ஸை வச்சு. Can we hear that song? Yeah, sure. இது ஒரு நிலா காலம், இரவுகள் கனா காணும். இது ஒரு நிலா காலம், இரவுகள் கனா காணும். ஆடை கூட ஹே பாரமாகும், பாரிஜாதம் ஈரமாகும். இளமையே வசந்தவானம், பறவையே வருகவே. இது ஒரு நிலா காலம், இரவுகள் கனா காணும். பார்வை கண்டாலே நிலவு நெளியாதோ, அழகை கண்டாலே ஓரவி நிமிராதோ. பாவை கண்டாலே நிலவு நெளியாதோ, அழகை கண்டாலே ஓரவி நிமிராதோ. வண்டு வந்து உடைக்காத பூவும் நீயே, ஓ யாரும் வந்து நடக்காத சாலை நீயே. ஓ உள்ளங்கையில் சொர்க்கம் வந்து உறங்க கண்டாலே. இது ஒரு நிலா காலம், இரவுகள் கனா காணும். that was great. நீங்க பாடுறதே வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட்ல வர ட்ரம்ஸ் அப்புறம் அந்த நதிர நதிர அது எல்லாமே வந்து மைண்ட்ல இருக்கனே ஆட்டோமேட்டிக்கா கரியோகே மட்டும் ப்ளே ஆயிட்டே இருக்கு. So you've just presented to me like the whole song in my mind, at least. I'm sure many will agree with me. இதே ஒரு தீம்ல நீங்க சொன்னது absolutely correct, right? ஒரு அந்த டைம்ல எப்பவுமே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது. ஃபீமேல் சாங்னா இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த எமோஷன்ஸ்ல தான் இருக்கணும். இப்போ ஒரு வீட்டுல பாடுறோம் இல்ல ஸ்டேஜ்ல பாடுறோம்னா கூட அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட தான் பாடியிருப்பாங்க. ஆனா ஜானகி அம்மா பாடினதுக்கு அப்புறம் இவங்க பாடுறாங்களா, நம்மளாலையும் பாட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் டெஃபினட்டா எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும். அடுத்த பாட்டு வந்து நம்ம மறுபடியும் படத்துல இருந்து நம்ம அதே ஒரு கிளாமர் அந்த தீம்லயே எடுத்துட்டோம்னா, அந்த எமோஷன்லயே எடுத்துட்டோம்னா, இந்த பாட்டுல வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் the girl who is dancing, I think Rohini ma'am, avanga da vandu actress in this song. She says, I am the queen, I am extremely beautiful, and why are you shying away from me? Abdinu vandu she asks the male counterpart and the madri oru song. And if you think about it, Janaki amma vandu inji idu palaga madri vandu oru shy romba oru அப்படியே கூனி குறுகி அப்படி பாடி இருப்பாங்க ஒரு பாட்டு. அதே மாதிரி இந்த அடுத்த பாட்டுல வந்து அப்படியே பூந்து விளையாடி இருப்பாங்க. It's so cute, so much fun to listen to. And it conveys so much glamour, and we'd love to hear that song. சின்ன
பொண்ணுனா ஒரு செந்தூர பூனா செங்கமலுனா புது தேன் கிண்ணோனா வானவில்லுனா அதில் வண்ணங்களுனா மாசமுள்ளனா அந்த கார்காலோனா ஒரு பொந்தேரில் உல்லாச ஊர் போகலாம் நீ என்னோட சல்லாப தேரேறலாம் அடியம்மாடி அம்பொட்டோ நீ காணலாம் இது பூச்சூடும் பொன்மாலைதான் என் செல்ல குட்டி ஆசை அதிகம் வச்சு மனச அடக்கி வைக்கலாமா ஏ மாமா ஆழமயக்கி புட்டு அழக ஒளிச்சு வைக்கலாமா ஏ மாமா புது ரோசானா என்னோட ஏ ராசாவே வந்தாட என் செல்ல குட்டி ஆசை அதிகம் வச்சு மனச அடக்கி வைக்கலாமா ஏ மாமா ஆழமயக்கி புட்டு அழக ஒளிச்சு வைக்கலாமா ஏ மாமா. சூப்பர் சூப்பர். அதுவும் அந்த ஆழமயக்கி புட் அதை கேட்டா அப்படியே எல்லாரும் மயங்கிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி ஒரு and you got that out so well, so beautiful. And நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த the idea of people being embarrassed by certain emotions, இப்போ அந்த especially sensuality அப்படிங்கிற ஒரு எமோஷனை வந்து people are pretty embarrassed to bring that out on stage. நான் வந்து ஜானகி அம்மாவோட ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தேன், ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 10-15 இயர்ஸ் மலேசியா வாசுதேவன் அவர்களோட ஸ்டேஜ்ல வந்து யூடியூப்ல இருக்காது ஆக்சுவலா. அண்ட் இந்த பாட்டு நிலா காயுது நேரம் நல்ல நேரம், அதுல வந்து ஃபுல் எஃபெக்டோட பாடிருப்பாங்க. அப்படியே the crowd goes crazy, and you can't even imagine. இவங்க வந்து she's a certain age, as I said, absolutely ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி அப்படியே அட்டென்ஷன்ல நின்று அப்படியே பாடுவாங்க. And she's able to bring every emotion the universe has to offer. அப்படியே she just lets it out. What do you think about, those kind of songs, those very sensual, lust-filled songs? Oh my God, it's not easy. It's really not easy, especially for somebody from her generation, right? To do that. Kandipa. I mean, I saw that and I was like, wow, we should give this a shot. And I've tried that song. We've done that song in multiple stages and it's always been a hit. So people வந்து வேற என்ன பாட்டு நான் பாடறியேன் படிப்பறியேன் பாடிருக்கேன், ஏழு ஸ்வரங்கள் பாடிருக்கலாம், ஆனா நீங்க வந்து அன்னைக்கு இது பாடினீங்களே, என்ன பாட்டது, நிலா காயுது பாடினீங்களே, சூப்பரா இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து they remember that because it's very different. You don't get to see that on a live stage performance. So right. And people enjoy. It's that fun aspect of it. And the idea that it's a little taboo, ஏன்னா சாதாரணமா வந்து no one talks about these things, but அது full ஒரு எக்ஸ்பிரஷனோட ஒரு இமோஷனோட பாடுறது, it's something that people are like, wow, this is something I don't hear and it's so unique. இதே மாதிரி தான் நிறைய ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் இருக்குல்ல, தாவணி, இல்லைன்னா வந்து பொன்மேனி உருகுது, நான் ஆளான தாமரை, எவ்வளவோ. அம்மா எது நேத்து ராத்திரி, ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு ஹிட்டோட பாடியிருப்பா. Right. And she is, a legend, and obviously there's a reason why she's a legend. Oh my God. So moving on, the அடுத்த பாட்டு வந்து குரு திரைப்படத்துல இருந்து அகைன் ஸ்ரீதேவி அவங்களோட ஆக்டிங்ல. அண்ட் இது வந்து it's such a wonderful song in that ஸ்ரீதேவி வந்து கம்ப்ளீட்டா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு she is intoxicated, ட்ரங்கா வந்து செடியூஸ் பண்ண பாப்பாங்க கமல. அண்ட் அந்த லூஸ்னஸ் ஆஃப் ஜானகிஸ் வாய்ஸ், அப்படியே ஒரு லஸ்ட் ஃபில்டு, ஒரு ஐ டோன்ட் கிவ் அ கிராப் அபவுட் எனிதிங் அப்படின்னு ரொம்ப லூஸா பாடுவாங்க. அண்ட் தமிழ் சினிமால இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுனா எப்பவுமே it has to be a guy singing it. ஒரு லிக்கர் குடிச்சிட்டு சரக்கு அடிச்சுட்டு பாடுறோம் அப்படின்னா it has to be a guy. பட் இந்த பாட்டு வந்து அவ்வளோ ஒரு எலிகென்ட்டாவும் இருக்கும், கிரேஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கும், and it's so much fun. Oh yeah. So can we hear that song from you? Sure. ரோஜா மலர்ந்தது துவண்டது, ராஜாவின் கைகள் ஏந்தட்டுமே, ரோஜா மலர்ந்தது துவண்டது, ராஜாவின்
கண்ணில் எழுலகங்கள் வாராய் கண்ணாவா, எந்தன் கண்ணில் எழுலகங்கள் வாராய் கண்ணாவா, நான் இன்று நானும் இல்லை, என் நெஞ்சில் நாணம் இல்லை, பாபா எந்தன் கண்ணில் எழுலகங்கள் வாராய் கண்ணாவா. I'm missing the track for this song. I know, but you know what? I can hear, as I said, I can hear all of it in my head, and Unga voice is so intoxicating. So thank you so much for singing these songs for us. And a lot of people are enjoying it, and they're putting out requests and stuff. So hopefully, towards the end, maybe we can sing one or two songs from what they've been requesting. So far on the emotions, expressing emotions through Janaki in பேர் வச்சோம். இதுல we've talked about joy, we've talked about vanity, pride, we've talked about and the cute kind of fun emotions and stuff. And one thing Janaki அவங்க அந்த sense of அந்த longing அந்த சோகத்தோட mix பண்ணறதுல she is like amazing. There are a whole bunch of songs and we'll sing some of them right now. இந்த அடுத்த பாடல்ல especially this one line, அமுதகானம் நீ தரும் நேரம், நதிகள் ஜதிகள் பாடுமே, விலகி போனால் எனது சலங்கை விதவையாகி போகுமே. அந்த ஒரு லைன் கேட்டாலே every time I hear, எனக்கு I have goosebumps. I will be tearing up somehow or the other. And இந்த பாட்டு ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப சோக பாட்டுன்னு நான் நினைச்சேன் என் மைண்ட்ல. வீடியோ பார்க்கறதே தான் தெரிஞ்சது ரொம்ப அப்படியே சிரிச்சுட்டே தான் பாடுறாங்க அவங்க. ஆனா there is an underlying sorrow. படத்துல ஒரு sorrow போயிட்டே இருக்கும், and it depicts that. இந்த பாட்டு என்னமோ இவங்க ஃபுல் கதையை படிச்சு ஃபுல் கதையும் நமக்கு சொல்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வரும் ஜானகி அம்மா பாடுறது. And it's a wonderful song. It's exquisite. It's incomparable. It's probably one of the best songs ever. So, and I would love to hear this from you. Sure. நாதம் என் ஜீவனே, வாவா என் தேவனே, உந்தன் ராஜராகம் பாடும் நேரம் பாறையில் பாலோருதே, ஓ பூவும் மாளானதே. நாதம் என் ஜீவனே, அமுதகானம் நீ தரும் நேரம், நதிகள் ஜதிகள் பாடுமே, விலகி போனால் எனது சலங்கை விதவையாகி போகுமே. கண்களில் மௌனமோ கோவில் தீபமே, ராகங்கள் பாடிவா பன்னீர் மேகமே, மார் மீது பூவாகி விழவா, விழியாகி விடவா. நாதம் என் ஜீவனே, வாவா என் தேவனே. இசையில் அருந்தும் சாதக பறவை போல நானும் வாழ்கிறேன். உறக்கம் இல்லை எனினும் கண்ணில் கனவு சுமந்து போகிறேன். தேவதை பாதையில் பூவின் ஊர்வலம், நீ அதில் போவதால் ஏதோ ஞாபகம், வெந்நீரில் நீராடும் கமலம், விலகாத விரகம். நாதம் என் ஜீவனே, வாவா என் தேவனே, உந்தன் ராஜராகம் பாடும் நேரம் பாறையில் பாலோருதே, ஓ பூவும் மாளானதே. நாதம் என் ஜீவனே. Wonderful.
This is so awesome. And I felt like the universe just stopped around me. I was just so into it. Superb இருந்தது. Of course, காதல் ஓவியம் படம், வைரமுத்து அவர்கள் லிரிக்ஸ், இசைஞானி அவர்கள். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாட்டு கேட்டா எப்பவுமே எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும். I get very like emotionally charged. I'm sure you have some songs like that, yeah. Like there must be some where you feel that sense of connect and you just immediately tear up. Oh yeah, absolutely. It's actually a Kannada song. So Janaki Amma வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, she sung so many beautiful songs in Kannada and this is one of the songs, so I can sing a few lines of that. ದಾರುಣಿಯೋಳು ಬಲುಬಾರ ಜೀವನನಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಸೇರಿದೆ ಕುಜನರ ಆರೋ ಕಾಯುವರಿಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ನಿನಂದಯ್ಯ ಧೀರ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಪಾರುಗಾಣಿಸು ಹರಿಯೇ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ இது வந்து சும்மா சரணம் மட்டும் பாடினேன், but it's a beautiful, it's actually புரந்தரதாஸ். So she would have literally cried in front of Govinda. Mukande, she would have cried. Every time I hear it, I tear up. Wow, it's beautiful. Definitely something I have to look up. It's so nice. Janaki Amma சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ லாங்குவேஜ்ல பாடிருக்காங்க. I think என்னமோ அரபிக்ல பாடிருக்காங்க, லாட்டின்ல பாடிருக்காங்க, ஜெர்மன்ல பாடிருக்காங்க. இது Japanese and German, Oriya, Tulu, Sinhalese, எல்லாத்தையும் she's sung. She's actually gotten awards in Oriya, which I didn't know. So wow, chance illa. And coming back to the idea of these emotions and the sense of a somber mood and the sorrow, despair, அது மாதிரி கன்வே பண்ணதுல she has her own little corner of, you know, so many ornaments and trophies and jewels that she's given us. அது வந்து அடுத்த பாட்டு வந்து வைதேகி காத்திருந்தாள் படத்துல இருந்து செம்ம பாட்டு. படத்துல எல்லாமே வந்து பயங்கரமான பாட்டு எல்லாமே. ஆனா இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேவதி அவங்க she plays the character of a widow and ஒரு சொசைட்டில she faces a lot of challenges, frustrations எல்லாமே இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் டாப் பண்ற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் இந்த பாட்டுக்கு முன்னாடி, where she pretty much says I am so frustrated, I just want to dance. and அந்த ஒரு சோகத்துல, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல, கோபத்துல ஜானகி அம்மா வந்து பாடியிருப்பாங்க. And it pretty much summarizes all those feelings in one song. And the way she enunciates those words and the way she, you know, kind of alters her tone a little bit and the volume, it's just unbelievable. And we'd love to hear that. And நீங்க வேற பரதநாட்டியம் dancer. So, you know, I'm sure there's an dancer னு என்னால இன்னும் சொல்லிக்க முடியுமான்னு தெரியல, கத்துக்கிறேன். அதான் அன்னைக்கு கூட நீங்க சொன்னீங்க அது வந்து இப்போதான் பரதநாட்டியம் கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். நான் கூட என்னமோ போன வாரம் தான் கத்துக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா நீங்க வந்து 7 years கத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. So yeah, I want to do an arangetram. So wow. That's wonderful. That's wonderful. So yeah, please go ahead with the song. ஓதாத புல்லாங்குழல் ஒரு பொழுதும் சேராத பூவின் மடல், தேயாத வெள்ளை நிலா ஒரு நிலவு தேய்கின்ற வெள்ளை புறா, தாளத்தில் சேராத தனிப்பாடல் ஒன்று சங்கீதம் காணாமல் தவிக்கின்றது, விடியாத இரவேது கிடையாது என்று ஊர் சொன்ன வார்த்தைகள் பொய்யானது, வசந்தம் இனி வருமா வாழ்வினிமை பெறுமா, ஒரு பொழுது மயக்கம் ஒரு பொழுது கலக்கம், பதிலேதும் தெரியாத கேள்வி, அழகு மலராட அபிநயங்கள் கூட சிலம்பொலியும் புலம்புவது கேள், விரல் கொண்ட மீட்டாமல் வாழ்கின்ற வீணை
குளிர் வாடை கொஞ்சாமல் கொதிக்கின்ற சோலை பகலிரவு பல கனவு இருவிழியில் வரும் பொழுது அழகு மலராட அபிநயங்கள் கூட சிலம்பொலியும் புலம்புவது Spectacular. Such a good song. So when you kind of internalize these songs, what goes on in your mind? And that's so perfect. I try to listen, I try to watch the actual song, but like you said, most of the times it matches the emotion of the song, right? Like there are so many emotions. She's angry, she is frustrated, she is desperate, she is in despair, right? Kandiva. வசந்தமினி வருமா வாழ்வினி இனிமை பெறுமா ஒரு பொழுது மயக்கம் ஒரு பொழுது கலக்கம் அப்படின்னு ஒரு அந்த ஏக்கத்தோட she sings. So அது வந்து the number of times you listen to it, you grasp a different emotion each time. Right. So you kind of have to internalize the song, right, to do justice to the I don't know, I don't think I can ever do justice to her level. Well, I think you do. A lot of people think you do. So it's wonderful. It's wonderful. Thank you. And in the show, the main iduve enna, I mean, we're talking about songs, we're talking about films and music and everything. And the hope is after people are done watching the show, just to put their headphones on and the paatteல்லாம் கேட்டு அது திருப்பியும் வந்து just to enjoy those songs, right? Especially during these tough times. And when we talk about in the kind of that feeling of anguish அப்படின்னா தமிழ் சினிமால எப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அந்த டைம்ல தான் என்னன்னா ஒரு பாட்டு கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அதுக்குன்னு ஒரு ஹாப்பி வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதுக்குன்னு ஆப்போசிட்டா ஒரு சேட் வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அண்ட் அதுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் தான் கதை, அதான் டிராமா அப்படின்னு வந்து தே எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட்டு பொத்தி வச்ச மல்லிகை மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன். அதுல வந்து அந்த சந்தோஷமான டுவெட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஜானகி அம்மா அப்படியே அழுது உருகி பொத்தி வச்ச மல்லிகை மட்டும் அந்த சேட் வெர்ஷனும் பாடியிருப்பாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி தான் சின்ன கண்ணன் அழைக்கிறான்ல ஒரு ஹாப்பி வெர்ஷன், சேட் வெர்ஷன் அப்படின்னு வந்து ஒரு பாட்டு, அந்த பாட்டு வரும். அண்ட் இதுவே வந்து நீங்க she's not new to this, right? Even early on in her career she was doing this. அப்படியே ரொம்ப அசால்ட்டா அப்படியே பாடிட்டு போயிடுவாங்க. போலீஸ்காரன் மகள்ல இருந்து பியூட்டிஃபுல் சாங் இந்த மன்றத்தில் ஓடி வரும், அதுக்குன்னு ஒரு ஹாப்பி வெர்ஷன் that we've all heard of. And அதுல ஒரு sad versionம் இருக்கு, you know, she really emotes that feeling of sorrow. I was wondering if you could maybe try singing like maybe both those versions, or to kind of demonstrate and how she plays with those emotions. Yeah, I'll give it a shot. Hopefully I can get it across, I'm not sure. So the happy version la vandu, it's a more light feeling when she gives the gamakams and all that are more bubbly. இந்த மன்றத்தில் ஓடி வரும் இளம் தென்றலை கேட்கின்றேன், நீ சென்றிடும் வழியினிலே என் தெய்வத்தை காண்பாயோ, இந்த மன்றத்தில் ஓடி வரும் இளம் தென்றலை கேட்கின்றேன். ஹாப்பி வெர்ஷன். sad. இந்த மன்றத்தில் ஓடி வரும் இளம் தென்றலை கேட்கின்றேன், நீ சென்றிடும் வழியினிலே எந்த தெய்வத்தை காண்பாயோ, இந்த மன்றத்தில் ஓடி வரும் இளம் தென்றலை கேட்கின்றேன். I mean, she would have literally cried. Like, I know, that was so good. And it's so haunting, the way she draws it out. And you know, and she pulls you with it, and romba soulful ah irukum. Yeah, that was beautiful. Thank you for demonstrating that. How do you view, you know, in the 60s, 70s, 80s nama nariya generations ipo paadite varum different songs, and I'm wondering, how do you kind of view that evolution of female singers? And obviously Janaki Amma has her own place, but how do you see that kind of change over time? I mean,
there was so much melody, and there was a lot of, I feel very old saying this. It's not about the singers at all. I think it's also the kind of music that is coming up these days, right? I think in terms of ability and talent, there is abundant talent right now. Ekachakama, a lot of youngsters can sing as good. I mean, Alka, Ajit, and the chinna chinna pasangala vandu so good, so good. I just feel that they don't have the opportunity. But Janaki Amma Kadacha, and it's all a culmination of everything, right? Correct. She had the right circumstances. She had, Ilayaraja and SPB, and she had those amazing musicians as MS Vishwanathan. அவங்களோடலாம் வந்து the amount of the musical genius, right? She had the access to that. I'm sure there are musical geniuses right now. I mean, but I think the culture has changed a little bit. So it is just when we go and listen to these songs, you feel like, I wish there were, this type of songs still being made, right? Right. And especially female singers, ipo paate kadayadu. There are no. All are male dominated songs. Female songs இருந்தா கூட ஒரு 2 லைன் ஏதாவது ஒரு மேல் சாங்ல நடுவுல நுழைச்சு ஒரு ஆமா ஆமா கண்டிப்பா. அண்ட் ஸ்டிக்கிங் டு தட், ரைட்? இப்போ ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ஒரு தீம் எடுத்துட்டோம்னா, இல்லைன்னா அந்த காதல்ல ஒரு ஏமாற்றம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டோம்னா, இப்போ எல்லாமே வந்து இட்ஸ் பிரிட்டி மச் ஒரு டாஸ்மாக்ல பாடுற ஒரு it's always on fun oriented, or it has something to do with dismissing the female and the madri or concept. And you take it back like a couple of decades even, and you'll see Janaki Amma has a whole variety of songs, and the disappointment, kadal ematram, and the madri or ekam adellathiyum kalandu so many songs are there. இப்போ நீங்க காற்றில் என்னன் கீதமே சொன்னீங்க இல்லையா? அதுல வந்து ஸ்டேஜ்ல ஸ்ரீதேவி வந்து பாடுவாங்க. She is disappointed, she's waiting for her lover. All she wants is one audience, and the full concert, she just wants one person to watch it, and that's her lover, right? And it's such a, I mean, it's melodramatic and all of that, but ஒரு சிங்கருக்கு அவ்வளோ ஒரு lovely concept, and it's inspiring in itself. And அந்த மாதிரி தான் அடுத்த பாட்டு, right? அடுத்த பாட்டுல வந்து the whole movie itself is pretty kind of sad, and it's melodramatic and all of that. இதுல வந்து Ambika plays a singer. She plays the character of a singer who gives up singing after her husband dies. And இந்த பாட்டுல வந்து you have that one line, உன்னை காணாமல் கண்கள் பொங்கும் அதுவே நெஞ்சின் ஆதங்கம் அப்படின்னு அந்த ஒரு லைன் வரும். அந்த லைனை ஜானகி அம்மா பாடுறத கேட்டா கண்டிப்பா வந்து லவ் ஃபெயிலியர் இல்லாதவங்க கூட லவ் ஃபெயிலியர் இருந்தா அப்படிதான் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு they'll feel so upset and they'll feel அப்படியே உருகிடுவாங்க. So such a wonderful song. இது வந்து நான் பாடும் பாடல் படத்துல இருந்து and வைரமுத்து அவர்களோட வரிகளில். So I wanted to hear this song from you. என் வாழ்விலே ஓர் பொன் வேளை, ஓ என் வாழ்விலே ஓர் பொன் வேளை, ஓ பாடவா உன் பாடலை, பாடவா உன் பாடலை. வாடை பூங்காற்று என்னை தீண்டும், வாழ்க்கை யாவும் நீ வேண்டும். வாடை பூங்காற்று என்னை தீண்டும், வாழ்க்கை யாவும் நீ வேண்டும். கடலோடு அலை போல உறவாட வேண்டும், இலை மூடும் மலர் போல என்னை மூட வேண்டும். என் தேகம் எங்கும் உன் காலம் தங்கும், நீ வந்து கேளாமல் எங்கும் தமிழ்ச் சங்கம். பாடவா உன் பாடலை, பாடவா உன் பாடலை. என் வாழ்விலே ஓர் பொன்
என் வாழ்விலே ஓர் பொன் வேளை ஓ பாடவா உன் பாடலை. Wow. I see some comments. இதுல வந்து one person says you're the best in the USA. Suresh Ramachandran. I think he's a wonderful singer as well. So and அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, and there are so many people that are just like, you have an amazing voice, and people are getting pretty emotional listening to this. Especially இங்க வந்து நார்த் அமெரிக்கால இந்த டைம் ஜோன்ல ஆல்மோஸ்ட் 11:20 எல்லாரும், I think they're all laid back and listening to this. I'm sure ஒரு பயங்கரமான மெமரிஸ், நொஸ்டால்ஜியாலாம் கண்டிப்பா அது வரும். So thank you for singing for us. Thank you. And இதே பாடவா உன் பாடலை அதே ஒரு தீம்ல வந்து எவ்வளோ பாட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் இசையில மார்கழி திங்கள் அல்லவா, அதே அந்த ஒரு ஏக்கம் அது எல்லாமே அது கன்வே ஆகும். ராசாவே உன்னை நம்பி, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டூயட் நிலவே முகம் காட்டு எஜமான் படத்துல இருந்து. சச் வண்டர்ஃபுல் சாங்ஸ். கூண்டுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு சின்ன கவுண்டர், ஒரு நாளும் உன்னை மறவாத இனிதான வரம் வேண்டும், அதுவும் ஒரு மாதிரி sad. Exactly. And I think even though, right, you see the song and you see the grandeur of it and adu or beauty convey panna kuda, Janaki Amma's voice, it tells you the story of the movie. And there is one sorrow or a sadness underlying in that padathula varum, or line varum. And adu yerkane solliduvanga avanga just avanga voice moolamave. So it's what she completes the movie, she is like the cherry on top, I guess, for all of these songs and movies. One thing I wanted to ask you was, Janaki Amma வந்து எல்லா ரேஞ்சுக்கும் பாடியிருக்காங்க இல்லையா? இப்போ I think someone brought up in the commentsல வந்து இந்த daddy I am a little star, அவன் நான் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்லாம் அது சின்ன பசங்களுக்கும் பாடியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நான் ரீசெண்டா I saw யூடியூப்ல இருக்குது, சுஷீலா அம்மாவோட ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பாங்க, ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம். அந்த பாட்டு வந்து male voice. ஆமா, she sings the male voice of that song in front of everyone, no inhibitions. It's so inspiring to see that. And I want to ask you, like, how do you kind of, in your own way, how do you internalize some of these things that Janaki does on stage, and how do you match that to the changing tones of different songs? Or especially stage la irukathe, you have to sing or திடீர்னு ஒரு fast pace ஒரு குத்து song மாதிரி பாடணுமா இருக்கணும், அடுத்தது வந்து ஒரு classical song. You just have to keep changing your voice and being very flexible vocally. How do you do it? I love it, actually. That's the most fun part for me. It's boring to sing the same type of songs. So when I actually, do live shows, I ask for songs that are different. Each song has to be something different, right? ஒரு நேத்து ராத்திரி இருக்கணும், ஒரு பாடவா உன் பாடலை மாதிரி ஒன்று இருக்கணும், ஒன்று வந்து கிளாசிக்கலாக ஒன்று இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி வேணும். That's what keeps me going. But I love the voice modulation, and like I said, I listen to it 100 million times before I start trying it out. Right. Before I start trying it out. So it is not easy, right? It's not at all easy. And it shouldn't sound fake. It should come from the soul. It should come, it should, you have to do it well. Aniva. So coming back to Janaki Amma, இதே அந்த theme, அந்த somber moodல பாடிட்டு இருக்கோம். One thing that she excels in is also அந்த தாய்மை, அந்த motherhood, அந்த themeல வந்து she's given such wonderful pieces. அவர்கள் படத்துல இருந்து இப்படி ஒரு தாலாட்டு பாடவா அது இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஈவன் நீங்க சின்னஞ்சிறு குயிலே ஏற்கனவே சொன்னீங்க அந்த பாட்டு, ஒரு சந்தன காட்டுக்குள்ளே அந்த பாட்டு, மாதாவின் கோயிலில், எவ்வளவோ பாடல்கள் இருக்கு. And she infuses one feeling of that the motherhood, nurture, all of that, but at the same time அந்த கேரக்டரோட ஒரு சோகம் அது எப்பவுமே ஒரு கம்யூனிகேட் ஆகும். அடுத்த பாடலும் அந்த மாதிரி தான், உதிரி பூக்கள் திரைப்படத்துல இருந்து. such a wonderful movie. And இந்த பாட்டு வந்து பாடுறது, the character is playing with her kids. So அந்த kids, சின்ன பசங்களுக்கு பொறுத்த வரையும் அம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஆனா when you hear the song, the words, the way Janaki emotes, you know there is something else going on. And அந்த படத்துல வந்து the husband character is very selfish and very emotionally distant. அந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான, ரொம்ப இன்டிமேட்டான ஃபீலிங்ஸை வந்து she kind of blends it in with motherhood. It's so unique. The படமே brilliant-ஆ இருக்கும், but the song itself is so emotionally very very intimate. So would love to hear that song from you. Sure.
சங்கம் காணாதது தமிழும் அல்ல, தன்னை அறியாதவள் தாயும் அல்ல. சங்கம் காணாதது தமிழும் அல்ல, தன்னை அறியாதவள் தாயும் அல்ல. என் வீட்டில் என்றும் சந்திரோதயம் நான் கண்டேன் வெள்ளி நீலா. அழகிய கண்ணே உறவுகள் நீயே, நீ எங்கே இனி நான் அங்கே, என் சேயல்ல தாய் நீ. அழகிய கண்ணே உறவுகள் நீயே. இன்னொரு ஸ்டான்ஸா, இன்னொரு சரணம் ப்ளீஸ். எப்போதுமே நம் கையிலே, அதை நான் காண்கிறேன் உன் கண்ணிலே. சொர்க்கம் எப்போதுமே நம் கையிலே, அதை நான் காண்கிறேன் உன் கண்ணிலே. என் நெஞ்சம் என்றும் கண்ணாடிதான், என் தெய்வம் மாங்கல்யம்தான். அழகிய கண்ணே உறவுகள் நீயே, நீ எங்கே இனி நான் அங்கே, என் சேயல்ல தாய் நீ. அழகிய கண்ணே உறவுகள் நீயே. பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். என் சேயல்ல தாயும் நீ, அது கேட்டாலே அப்படியே you just melt. As a mom, you would even more, all moms would even relate even more with this, I think. it's yeah, it's beautiful. Not to feel that song because it's very touching. Yeah, it's beautiful. And ஜானகி அம்மா வந்து ஈவன் ரீசெண்டா கூட விஐபி படத்துல அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மான்னு அந்த ஒரு பாட்டு இருக்கும் அனிருத் மியூசிக்ல. அண்ட் ஈவன் அந்த பாட்டுல கூட she the mom, she passes away and her voice almost comes like it's coming from heaven. I'm there for youங்கற ஒரு ஹோப் கொடுக்கிற ஒரு பாட்டு. ஆல்மோஸ்ட் சான்ஸே இல்லை, செமையா இருக்கும். அண்ட் மூவிங் ஆன், இதே ஒரு தீம்ல அந்த நர்ச்சரிங், அந்த மதர்ஹுட், அந்த தீம்ல தளபதி படத்துல இருந்து அஃப்கோர்ஸ் and the plot எல்லாருக்கும் தெரியும். A young mother circumstancesனால gives up her child. Decades later, the child grows up, learns who the mom is, and அந்த அம்மாவை தேடி கோவிலுக்கு வருவார். அண்ட் அப்போ வந்து ஒரு ட்ரெயின் சத்தம் கேட்கும். அந்த ட்ரெயின் சத்தத்துலேருந்து இந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கும். இது கேட்டா அப்படியே you feel your mom next to you. ஒரு தாலாட்டு பாடுற மாதிரியும் இருக்கும், ஒரு சோகமும் இருக்கும், எல்லாம் சேர்த்து வந்து it's just a emotional ஒரு outburst. It's so beautiful. So love to hear this song. சின்ன தாயவள் தந்தராசாவே, முள்ளில் தோன்றிய சின்ன ரோசாவே. சின்ன தாயவள் தந்தராசாவே, முள்ளில் தோன்றிய சின்ன ரோசாவே. சொல்லவாரோ நம் சொந்தங்கள் யார் யாரோ, உந்தன் கண்ணில் ஏந்தான் நீரோ. சின்ன தாயவள் தந்தராசாவே, முள்ளில் தோன்றிய சின்ன ரோசாவே. பால் மடம் வீசும் பூமுகம் பார்க்கையில் பொங்கும் தாய் மனம். ஆயிரம் காலம் ஊர்வலம் வேண்டிட வந்த பூச்சரம். வெயில் வீதியில் பாடக்கூடுமோ, தேவன் கோயிலை சென்று சேருமோ. எந்தன் தேனாரே சின்ன தாயவள் தந்தராசாவே, முள்ளில் தோன்றிய சின்ன ரோசாவே. தாய் எழுதாலே
தாயவள் தந்தராசாவே முள்ளில் தோன்றிய சின்ன ரோசாவே. Wow. Oh man, I think I'm going to probably listen to this song at night, cry myself to sleep. And thanks for that. And அந்த பாட்டை கேட்டாலே அந்த ஒரு விஷுவல், எஸ்பெஷலி அந்த ஒன் சீன், ஸ்ரீவித்யா வந்து அவங்க ஐ திங்க் ஜாஸ்மின் ஃப்ளவரோ என்னமோ ஒரு பூ மட்டும் கீழே விழும். அது வந்து அப்புறம் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் வந்து அதை எடுத்து அப்படியே கையில வச்சுப்பாரு, and he just looks at it and it's the most precious thing for him. Yeah. Such wonderful visuals, and the way Janaki conveys that is just amazing. Thank you. அந்த படத்துல வந்து சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி இஸ் லைக் தி பிளாக்பஸ்டர் சாங், ரைட்? ஆமா கண்டிப்பா எல்லா பாட்டுமே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். இந்த பாட்டு கூட I don't think it came in the movie, but புத்தம் புது பூ பூத்ததோ சூப்பர்பா இருக்கும். So there's just so many songs in that movie. And we're nearing the end. I think we're going to our last song. But before we do that, there's one request. நிறைய பேர் கேக்குறாங்க இந்த பாட்டு. I don't know if you can pull it up or if you've practiced it. Singaraveli. Sure. It's too hard. Maybe just the Pallavi. அருள் சீராடும் மார்போடு வா சிங்காரவேலனே தேவா, செந்தூரில் நின்றாடும் தேவா, திருச்செந்தூரில் நின்றாடும் தேவா, முல்லை சிரிப்போடும் முகத்தோடு நீவா, அருள் சிங்கார வேலனே தேவா, அருள் சீராடும் மார்போடு மாவா, சிங்கார வேலனே தேவா. Beautiful. Thank you. கடைசி பீஸ் பாடணும்னா அது கூட அதோட சேர்ந்துருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். தனியா பாடி superb though. I think they would be satisfied. Definitely. Like, thank you so much. And we're nearing the end, as I said. And so far நம்ம வந்து எவ்வளோ இமோஷன்ஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஜானகி அம்மாவோட அந்த ஜஸ்ட் அந்த பவர் ஹவுஸ் we have completely, I think, relatively explored. ஸ்மால் சின்ன பெர்சன்டேஜாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் ஒரு கல்மினேட் பண்ற மாதிரி ஒரு இந்த ஈவினிங்கே வந்து சம்மரைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு. நெக்ஸ்ட். பொன்வானம் பன்னீர் தூவது இந்நேரம், பொன்வானம் பன்னீர் தூவது இந்நேரம், அட எண்ணம் மீறுது வண்ணம் மாறுது கண்ணோரம், பொன்வானம் பன்னீர் தூவது இந்நேரம். ஆ ஆ ஆ ஆ லல்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 ல
பார்க்குதே, மலரம்புகள் உயிர் வரைக்கும் தாக்குதே, மழை செய்யும் கோளாறு
கொதிக்குதே பாலாறு மழை செய்யும் கோளாறு கொதிக்குதே பாலாறு இது காதல் ஆசைக்கும் காமன் பூஜைக்கும் நேரமா இது காதல் ஆசைக்கும் காமன் பூஜைக்கும் நேரமா இந்த ஜோடி வண்டுகள் கோடு தாண்டிடுமா பொன்வானம் பன்னீர் தூவது இந்நேரம் தங்க தாமரை மலர்ந்த பின்பு மூடுமோ பட்டு பூங்கொடி படர இடம் தேடுமோ மலர்கணை பாயாதோ மதுக்குடம் சாயாதோ மலர்கணை பாயாதோ மதுக்குடம் சாயாதோ இந்த வெள்ளை மல்லிகை தேவ கன்னிகை தானமா இந்த வெள்ளை மல்லிகை தேவ கன்னிகை தானமா மழைக்காமன் காட்டில் பெய்யும் காலமம்மா பொன்வானம் பன்னீர் தூவது இந்நேரம் அட எண்ணம் மீறுது வண்ணம் மாறுது கண்ணோரம் பொன்வானம் பன்னீர் தூவது இந்நேரம். Thank you so much. I'm so sorry about this whole technical. Oh my God, no, actually I think it's a blessing. And this way we've had just a full, a show with just your voice, and I think that's all we needed. So thank you so much for that, and I thank you so much for celebrating S. Janaki with me and with all of us. My pleasure, actually. This is great, actually. That made me think about a lot of things, learn a few new songs and stuff. Yeah. You have introduced me, and you as a person who's grown up here, you know so much about in the S. Janaki and full Indian cinema patti avlo therinju. Like hats off to you, seriously. Geez, alla onnu illa ellame vandu you just have family members around you who talk about this stuff all the time. எல்லாரும் வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டோரிலாம் ஷேர் பண்ணுறது எல்லாமே படத்தோட ஒரு ரெஃபரன்ஸ், இந்த மாதிரி பாடல்களோட ரெஃபரன்ஸ் எப்போவுமே கூடவே வரும். அண்ட் ஜானகி அம்மா, ஐ திங்க் ஷீஸ் கிரியேட்டட் ஒரு பியூட்டிஃபுல் மியூசிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபார் அஸ், அண்ட் there's one river of emotions, and I'm so glad we were able to explore that landscape together. And just thank you so much. And actually I have one message right now, one request, which would be, I don't know if you have the time, and it would be awesome if you could sing this. Absolutely. And I think it's a good way, and especially inga நம்ம வந்து இந்தியாக்கு டெடிகேட் பண்றது குட் மார்னிங் சொல்லி புத்தம் புது காலை அப்படின்னு நம்ம பாடி டெடிகேட் பண்ணோம். குட் மார்னிங்னு சொல்லி இப்போ குட் நைட் சொல்றதுக்காக தாலாட்டும் பூங்காற்று யாரோ கேட்டிருக்கா. ஸோ ஆக்சுவலா இட்ஸ் மை சித்தப்பா had asked தாலாட்டும் பூங்காற்று. ஸோ அதனால என் சித்தப்பாக்காக ப்ளீஸ் தாலாட்டும் பூங்காற்று நான் அல்லவா. Look it up. நான் பாடினது இல்லை அந்த பாட்டு, so I'm going to give it a shot. Okay, I've never sung. தாலாட்டும் பூங்காற்று நான் அல்லவா, நீ கேட்டு பாராட்டு ஓ மன்னவா, வருவாயோ வாராயோ ஓ நெஞ்சமே, என் நெஞ்சமே, என் நெஞ்சமே, தஞ்சமே. தாலாட்டும் பூங்காற்று நான் அல்லவா, நீ கேட்டு பாராட்டு ஓ மன்னவா, நள்ளிரவில் நான் கண் விழிக்க உன் நினைவில் ஏன் மெய் சிலிர்க்க, பஞ்சனையில்
காணும் கோலங்கள் யாவும் நீயாக வாசலில் மன்னாவும் தேர் வர ஆடுது பூந்தோரணம் தாலாட்டும் பூங்காற்று நான் அல்லவா நீ கேட்டு பாராட்டு ஓ மன்னவா வருவாயோ வாராயோ ஓ நெஞ்சமே ஓ நெஞ்சமே என் நெஞ்சமே தஞ்சமே. Thank you so much. Sang it right. Superb. Exact irundhathu. Beautiful irundhathu as usual. With that, I guess we can say good night to everyone. Thank you so much for tuning in. Thank you so much, Akka, for this. I'm very sorry. I'm not sure. I think people are in love with you. Actually, I'm getting comments like that. So they love you so much and they really love your singing. So thank you so much for joining us today. I really want to do this again some other time, if you have the time. So thank you all for tuning into Side A, Side B. I'd like to thank my wife, Sweta Sampath. She is the producer of the show. And I really hope that in the future, a few weeks later, topic we'll meet. So thank you all so much for tuning in and have a great night. And a good morning to people in India. Thank you, Abhishek. Thanks everyone for watching. I'll go and look at all your comments later. Thank you. Bye. Bye.